जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે એમકોમ સેમેસ્ટર 4 માં તમારે જે સબ્જેક્ટ આવે છે ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટિંગ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિ, તો આજે આપણે આમાં શરૂઆત કરવાના છીએ। આ સબ્જેક્ટમાં સૌથી પહેલા આપણે સિલેબસની વાત કરીએ તો આ સબ્જેક્ટમાં તમારે ટોટલ કેટલા ચેપ્ટર આવશે અને કેટલા માર્ક્સના આવશે તેની વાત કરીએ। તો સૌથી પહેલા તમારે પહેલું ચેપ્ટર આવશે હિસાબી પદ્ધતિના આંતરરાષ્ટ્રીય પરિણામો। तो आ चैप्टर तमारे थियरीनु छे अने आमांथी 15 मार्क्सनी थियरी तमारे पूछवामां आवशे परीक्षामां। त्यार पछी बीजा चैप्टरनी वात करीए तो बीजું चैप्टर छे फेरबदली किंमत निर्धारण एटले के ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आ चैप्टर तमारे 20 मार्कनुं छे। आमांथी परीक्षामां तमारे पहेलो दाखलो पूछवामां आवशे ते फेरबदली किंमत निर्धारणनो हशे अने 20 मार्कनो पूछवामां आवशे। आ थियरी छे ते तमारे जे चौथो प्रश्न आवशे लास्ट तेमां तमारे पूछवामां आवशे। एटले के पहेलो प्रश्न तमारे जे पहेलो दाखलो हशे ते फेरबदली किंमत निर्धारणनो हशे। त्यार पछी आपणे वात करीए तो तीजा चेप्टरनी, तो तीजुं चेप्टर तमारे विदेशी शाखा अने जथ्थाबंध शाखाना हिसाबो एटले के फॉरेन एंड होलसेल ब्रांच एकाउंट। तो आ चेप्टरमांथी तमारे 20 मार्कनो दाखलो पूछवामां आवशे एटले के जे बीजा नंबरनो दाखलो पूछवामां आवशे ते तमारे आ चेप्टरमांथी हशे विदेशी शाखा अने जथ्थाबंध शाखाना हिसाबोमांथी। त्यार पछी जे चौथुं चेप्टर आवशे ते तमारे आवशे चलन हुंडियामण दर माटेनी हिसाबी पद्धति एटले के एकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आ चेप्टर तमारे आ चेप्टरमांथी तमारे परीक्षामां 15 मार्क्सनो दाखलो पूछवामां आवशे एटले के जे तीजा नंबरनो दाखलो हशे ते आ चेप्टरनो हशे। तो आज आपणे आ सब्जेक्टमां तमारी जे बीजुं चेप्टर छे फेरबदली किंमत निर्धारण तेनी शरूआत करीए। तो आ चेप्टरमां तमारे जे पहेलो दाखलो हशे पहला नंबरनो ते आ चेप्टरनो हशे फेरबदली किंमत निर्धारण। तो आमांथी 20 मार्कनो दाखलो हशे। तो सौथी पहेला आपणे आ चेप्टरनी शरूआत करीए। आमांथी तमारे बे रीतना दाखला परीक्षामां पूछवामां आवशे। तो जे प्रथम रीत छे जे प्रथम रीतनो दाखलो परीक्षामां पूछवामां आवे छे तेनुं आज आपणे सोल्यूशन कराववाना छीए। तो आनी अगाऊ आपणे जे आ चेप्टर छे फेरबदली किंमत निर्धारण तेनो 2019 नो दाखलो तथा 2018 में जे दाखलो पूछाणो हतो तेनुं आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे। तो ते तमे न जोयुं होय तो जोई लेजो। तो आज आपणे तमारी जे फेरबदली किंमत निर्धारणनो 2020 नो जे दाखलो पूछवामां आव्यो हतो परीक्षामां तेनुं सोल्यूशन आज आपणे करवाना छीए। तो आ 2020 नुं पेपर छे इंटरनेशनल एकाउंटिंगनुं। तो आमां तमारे जे पहेलो दाखलो हतो तेनी अथवामां जे दाखलो पूछवामां आव्यो हतो तो आज आपणे आनुं सोल्यूशन करवाना छीए। आना अगाऊना विडियोमां आपणे 2018 अने 19 में जे आ रीतनो दाखलो पूछायेलो तेनुं आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे ते तमे जोई लेजो। तो सौथी पहेला आपणे आ दाखलानी रकम जोईए त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करीए। तो सौथी पहेला आपणे रकम जोईए तो आपणे रकममां आपेलुं छे के डिविजन डी ए नफा केंद्र छे जेमां 4 वस्तुओ ई एफ जी अने एच नुं उत्पादन थाय छे। एटले के डिविजन डी नफा केंद्र छे जेमां 4 वस्तुनुं उत्पादन थाय छे अने दरेक वस्तु बहारना मार्केटमां पण वेचाय छे। कोई एक समयगाळा माटेनी आपणने माहिती नीचे मुजब आपवामां आवेली छे। तो सौथी पहेला आपणे जोईए तो चारे वस्तु माटे आपणने एकम दीठ बजार किंमत आपेली छे एटले के एकम दीठ वेचाण किंमत आपेली छे। त्यार पछी आपणने एकम दीठ चलित પડતર आपेली छे एटले के वेरिएबल कॉस्ट आपेली छे अने त्यार पछी आपणने एकम दीठ मजूर कलाक आपेला छे चारे वस्तु माटेना। तो आ त्रण वस्तुओने आधारे आपणे सौप्रथम पत्रक बनाववानुं थशे अने फाळा अनुसार फाळा अनुक्रम आपणे चारे वस्तुने आपवाना थशे। त्यार पछी आपणने कीधेलुं छे के वस्तु एच डिविजन आई में फेरबदली थई शके तेम छे ते माटे महत्तम आवश्यक जथ्थो 2000 एकमोनो छे। एटले के जे वस्तु एच जे डिविजन डी में छे तो डिविजन डी मांथी आपणे डिविजन आई में फेरबदली थई शके तेम छे। तो ते माटे आपणे वधुमां वधु 2000 एकमोनी जरूर पड़शे। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे के बहारना मार्केटमां महत्तम शक्य वेचाण नीचे मुजब छे। एटले के बहारना मार्केटमां आपणे जोईए तो वधुमां वधु वेचाण वस्तु ई नुं 1500 एकमोनुं थशे, वस्तु एफ नुं 1200 एकमोनुं, वस्तु जी नुं 900 एकमोनुं अने वस्तु एच नुं 700 एकमोनुं। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे के जो डिविजन आई वस्तु एच बहारथी खरीदे तो थोड़ी सस्ती किंमते एकम दीठ ₹100 ना भावे मेळवी शके तेम छे। अने लास्टमां आपणने बे संजोगो आपेला छे ते संजोगोमां आपणे फेरबदली किंमत नक्की करवानी छे। एटले के नीचेना संजोगोमां वस्तु एच ની फेरबदली किंमत नक्की करो। तो आपणे ज्यारे मजूर कलाको 21,000 प्राप्त होय त्यारे आपणे
ફેરબદલી કિંમત નક્કી કરવાની છે અને જ્યારે 29,000 મજૂર કલાકો પ્રાપ્ત હોય ત્યારે આપણે એચની ફેરબદલી કિંમત નક્કી કરવાની છે. તો આ બે સંજોગોમાં આપણે એચની ફેરબદલી કિંમત નક્કી કરવાની થશે. તો જ્યારે પણ તમને આ રીતનો દાખલો પૂછવામાં આવે તો ત્યારે સૌપ્રથમ તમારે એક પત્રક બનાવવાનું થશે. તો તમારે સૌથી પહેલાં આ મુજબનું એક પત્રક બનાવી લેવાનું. ડિવિઝન ડી નફા કેન્દ્ર માટે એકમ દીઠ ફાળા અનુસાર ફાળા અનુક્રમ દર્શાવતું પત્રક. તો સૌથી પહેલાં વિગત, ત્યાર પછી આપણને જે 4 વસ્તુ આપેલી છે તે લખવાની, ઈ, વસ્તુ એફ, વસ્તુ જી અને વસ્તુ એચ. ત્યાર પછી આપણને જે દાખલામાં સૌથી પહેલાં એકમ દીઠ બજાર કિંમત આપેલી છે, એટલે કે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લેવાની. 4 વસ્તુ માટેની આપણને આપેલી છે. ઈ વસ્તુ માટે 80 રૂપિયા, એફ વસ્તુ માટે 115, જી વસ્તુ માટે 140 અને એચ વસ્તુ માટે 100. તો સૌથી પહેલાં આપણે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ તે લખીશું 4 વસ્તુ માટેની. ત્યાર પછી આપણને એકમ દીઠ ચલિત પડતર આપેલી છે, એટલે કે વેરિયેબલ કોસ્ટ આપેલી છે, તે પણ એકમ દીઠ આપેલી છે. તો આપણે 4 વસ્તુ માટેની જે રીતે આપણને આપેલી છે તે રીતે આપણે લખી દઈશું. તો વસ્તુ ઈ માટે 65, વસ્તુ એફ માટે 75, વસ્તુ જી માટે 90 અને વસ્તુ એચ માટે 80. તો તે પ્રમાણે આપણે લખી દઈશું. વસ્તુ ઈ માટે 65, વસ્તુ એફ માટે 75, વસ્તુ જી માટે 90 અને વસ્તુ એચ માટે 80. ત્યાર પછી આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પણ આપણે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમતમાંથી એકમ દીઠ ચલિત પડતર બાદ કરીશું ત્યારે આપણને ફાળો મળશે. તો અહીં આપણે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત એટલે કે એસ માઇનસ વી કરીશું તો આપણને મળશે એકમ દીઠ ફાળો એટલે કે કન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ. તો 80 માઇનસ 65 એટલે કે વસ્તુ ઈ માટે આવશે એકમ દીઠ ફાળો 15 રૂપિયા, વસ્તુ એફ માટે આવશે 40 રૂપિયા, વસ્તુ જી માટે આવશે 50 રૂપિયા અને વસ્તુ એચ માટે આવશે 20 રૂપિયા. તો આ થશે એકમ દીઠ ફાળો. તો દરેક વખતે તમારે તમને દાખલામાં એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત કે બજાર કિંમત આપેલી છે અને એકમ દીઠ ચલિત પડતર પણ આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં તમારે એકમ દીઠ વેચાણ કિંમતમાંથી ચલિત પડતર બાદ કરવાની, તો તમને એકમ દીઠ ફાળો મળશે. ત્યાર પછી એટલી ગણતરી કર્યા પછી આપણને દાખલામાં એકમ દીઠ મજૂર કલાકો આપેલા છે, તો તે પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો એકમ દીઠ મજૂર કલાકો આપણને 4 વસ્તુ માટે આપેલા છે, તો જે રીતે આપેલા છે તે રીતે આપણે લખી દઈશું. તો વસ્તુ ઈ માટે 5, વસ્તુ એફ માટે 8, વસ્તુ જી માટે 9 અને વસ્તુ એચ માટે 3. તો તે પ્રમાણે આપણે લખી દઈશું એકમ દીઠ મજૂર કલાક. વસ્તુ ઈ માટે 5, વસ્તુ એફ માટે 8, વસ્તુ જી માટે 9 અને વસ્તુ એચ માટે 3. ત્યાર પછી આપણે મજૂર કલાક દીઠ ફાળાની ગણતરી કરવાની છે. તો મજૂર કલાક દીઠ ફાળાની ગણતરી કરવા માટે આપણે સૌપ્રથમ એકમ દીઠ ફાળો એટલે કે આપણે જે ઉપર એકમ દીઠ ફાળાની ગણતરી કરી તે અને એકમ દીઠ મજૂર કલાક, તો તેના આધારે આપણે કલાક દીઠ ફાળાની ગણતરી કરીશું. તો સૌથી પહેલાં એકમ દીઠ ફાળો વસ્તુ ઈ માટેનો 15 રૂપિયા અને છેદમાં એકમ દીઠ મજૂર કલાક 5 કલાક, તો આપણને મળશે કલાક દીઠ ફાળો 3 વસ્તુ ઈ માટેનો. તેવી જ રીતે વસ્તુ એફ માટે જોઈએ તો એકમ દીઠ ફાળો 40 અને એકમ દીઠ કલાક 8 એટલે કે 40 / 8, તો આપણને મળશે કલાક દીઠ ફાળો 5. ત્યાર પછી વસ્તુ જી માટે 5.55 અને વસ્તુ એચ માટે 6.66. તો કલાક દીઠ ફાળાની ગણતરી કર્યા પછી આપણે દરેક 4 વસ્તુને આપણે ક્રમ આપવાના ફાળા અનુસાર, એટલે કે ફાળા અનુસાર ફાળા અનુક્રમ. તો જે વસ્તુનો સૌથી વધુ કલાક દીઠ ફાળો હશે તેને આપણે પ્રથમ નંબર આપીશું. ત્યાર પછી તેના કરતાં ઓછો હશે જેનો ફાળો તેને આપણે બીજો ક્રમ આપીશું અને તેના કરતાં ઓછો ફાળો હશે તેને ત્રીજો ક્રમ આપીશું. આ રીતે આપણે 4 વસ્તુને ક્રમ આપવાના છે. તો આપણે જોઈએ કલાક દીઠ ફાળામાં, તો 4 વસ્તુમાંથી સૌથી વધુ વસ્તુ એચનો ફાળો છે કલાક દીઠ 6.67, તો તેને આપણે પ્રથમ નંબર આપીશું. ત્યાર પછી વસ્તુ એચ કરતાં 5.55 વસ્તુ જીનો ફાળો ઓછો, તો તેને આપણે બીજો ક્રમ આપીશું. ત્યાર પછી વસ્તુ એફનો ફાળો વસ્તુ જી કરતાં ઓછો છે એટલે કે 5, તો તેને આપણે ત્રીજો ક્રમ આપીશું. અને સૌથી લાસ્ટમાં વસ્તુ ઈ, તો તેનો કલાક દીઠ ફાળો બધા કરતાં ઓછો, તો તેને આપણે નંબર 4 આપીશું. તો આ રીતે ફાળા અનુસાર ફાળા અનુક્રમ આપણે આપી દેવાના. તો દરેક દાખલામાં તમારે આ પત્રક તો તૈયાર કરવાનું આવશે જ્યારે પણ તમને ફેરબદલીની કિંમત નક્કી કરવાનું કીધું હશે ત્યારે. તો સૌથી પહેલાં આ પ્રમાણે તમારે પત્રક બનાવી લેવાનું અને ફાળા અનુસાર ફાળા અનુક્રમ આપી દેવાના 4 વસ્તુને. ત્યાર પછી આપણને 2 સંજોગો આપેલા છે.
કે જ્યારે 21,000 મજૂર કલાક પ્રાપ્ત હોય ત્યારે આપણે એચની ફેરબદલીની કિંમત નક્કી કરવાની છે અને જ્યારે 29,000 મજૂર કલાક પ્રાપ્ત હોય ત્યારે પણ આપણે એચની ફેરબદલીની કિંમત નક્કી કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે 21,000 મજૂર કલાક પ્રાપ્ત હોય ત્યારે એચની ફેરબદલીની કિંમત નક્કી કરીએ. તો સૌથી પહેલાં 21,000 મજૂર કલાકો હોય ત્યારે એચની ફેરબદલીની કિંમતની ગણતરી. તો 21,000 મજૂર કલાકો હોય ત્યારે તો સૌથી પહેલાં આની ફેરબદલીની કિંમત નક્કી કરવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં આપણે જે ફાળા અનુક્રમ ચારે વસ્તુને આપ્યા તે પ્રમાણે આપણે લખી દઈશું. તો આપણે ક્રમ પ્રમાણે સૌથી ચારે વસ્તુને સૌથી પહેલાં લખી દઈશું. તો ક્રમ 1, ક્રમ 2, ક્રમ 3 અને ક્રમ 4. તો ક્રમ 1માં કઈ વસ્તુ આવશે? તો ફાળા અનુસાર આપણે જોઈએ કલાક દીઠ ફાળો સૌથી વધુ વસ્તુ એચનો છે. તો તેનો આપણે તે વસ્તુ પહેલાં લખીશું, એટલે કે ક્રમ 1માં વસ્તુ એચ આવશે. ત્યાર પછી ક્રમ 2. તો ક્રમ 2માં કઈ વસ્તુ છે? તો ક્રમ 2માં જી વસ્તુ. ત્યાર પછી ક્રમ 3માં કઈ વસ્તુ? તો કે એફ. અને ક્રમ 4માં કઈ વસ્તુ આવશે? તો કે ઈ. તો તે પ્રમાણે આપણે લખી દઈશું, ક્રમ પ્રમાણે વસ્તુ લખીશું. તો ક્રમ 2માં આવશે જી, ક્રમ 3માં આવશે એફ અને ક્રમ 4માં આવશે ઈ. તો ક્રમ પ્રમાણે આપણે ચારે વસ્તુને લખી દઈશું સૌથી પહેલાં. ત્યાર પછી આપણને દાખલામાં આપેલું છે. ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે કે બહારના માર્કેટમાં મહત્તમ શક્ય વેચાણ નીચે મુજબ છે. તો આપણે બહારના માર્કેટમાં જોઈએ તો વસ્તુ ઈનું કેટલું વેચાણ શક્ય છે? 1500 એકમોનું. વસ્તુ એફ માટે 1200 એકમોનું. વસ્તુ જી માટે 900 અને વસ્તુ એચ માટે 700 એકમોનું. તો આપણે સૌ પ્રથમ ફાળા અનુસાર ક્રમ કોનો આવશે? વસ્તુ એચનો. તો વસ્તુ એચ માટેના કેટલા એકમો આપણને કીધેલું છે દાખલામાં? મહત્તમ શક્ય વેચાણ. તો મહત્તમ શક્ય વેચાણ વસ્તુ એચ માટે 700 એકમો. તો સૌથી પહેલાં 700 એકમો લખીશું. ત્યાર પછી આપણે જે વસ્તુ એચ માટે એકમ દીઠ મજૂર કલાક છે, તો આપણે જોઈએ તો એકમ દીઠ મજૂર કલાક વસ્તુ એચ માટેના કેટલા? 3. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો 700 એકમો ગુણ્યા 3 કલાક તો આવશે 2100 કલાક. ત્યાર પછી તેવી જ રીતે બીજો ક્રમ આવશે વસ્તુ જી માટેનો. તો વસ્તુ જી માટે પણ આપણે જોઈએ મહત્તમ શક્ય વેચાણ 900 એકમોનું. તો 900 એકમો અને એકમ દીઠ મજૂર કલાક કેટલું? તો એકમ દીઠ મજૂર કલાક આપણે જોઈએ વસ્તુ જી માટે 9. તો 9 કલાક. તો 900 એકમો ગુણ્યા 9 કલાક એટલે કે 8,100 કલાક આવશે. તેવી જ રીતે ત્રીજી વસ્તુ આવશે એફ. તો એફ માટે આપણે જોઈએ મહત્તમ શક્ય વેચાણ. તો વસ્તુ એફ માટે મહત્તમ શક્ય વેચાણ 1200 એકમો. તો 1200 એકમો આવશે. અને એકમ દીઠ મજૂર કલાક. તો એકમ દીઠ મજૂર કલાક વસ્તુ એફ માટે 8 આવશે. તો 8 કલાક. તો 1200 એકમો અને 8 કલાક તો 9,600 કલાક આવશે. ત્યાર પછી આપણે જે છેલ્લા નંબરની વસ્તુ હોય, જે 4 નંબરની, તે છે વસ્તુ ઈ. તો વસ્તુ ઈ માટેના આપણને 1500 એકમો કીધેલા છે. તો આપણે પૂરેપૂરા એકમો ધ્યાનમાં લેવાના નથી, કારણ કે આપણે પૂરેપૂરા એકમો ધ્યાનમાં લઈશું 1500 એકમો અને એકમ દીઠ કલાક. તો એકમ દીઠ કલાક 5. તો 1500 એકમો અને એકમ દીઠ કલાક 5. તો અહીં આપણને કલાકો વધારે મળશે અને ત્યાર પછી આપણે આનું ટોટલ કરીશું તો જે આપણી પાસે 21,000 મજૂર કલાક છે તેની કરતાં તેનો ટોટલ વધી જશે. તો માટે આપણે જે લાસ્ટમાં 1500 એકમો છે તે પૂરેપૂરા ધ્યાનમાં લેવાના નથી, પરંતુ તે પહેલાં આપણે શું કરવાનું? તો તે પહેલાં આપણે જે ચોથી વસ્તુ છે તેને આપણે ખાલી રાખવાની. ત્યાર પછી જે કુલ મજૂર કલાકો આપણને આપેલા છે 21,000 તે આપણે લખી દેવાના. તો લખવાનું કુલ મજૂર કલાક 21,000. ત્યાર પછી આપણે જે આ ત્રણેય વસ્તુ છે તેના કલાકો આપણને જે પ્રાપ્ત થયા તે બાદ કરવાના. તો 21,000 માઇનસ 2100, 8,100 અને 9,600. તો આ રીતે ત્રણેય વસ્તુના આપણે કલાકો બાદ કરવાના 21,000માંથી. ત્યાર પછી જેટલા કલાકો વધે તો આપણે 21,000માંથી આ ત્રણેય વસ્તુના કલાકો બાદ કર્યા તો આપણને કેટલા કલાકો વધશે વસ્તુ એ માટે? તો 1200 કલાકો વધશે. ત્યાર પછી 1200 કલાકો અને વસ્તુ એ માટે આપણે જોઈએ તો એકમ દીઠ મજૂર કલાક કેટલા? તો વસ્તુ એ માટે એકમ દીઠ મજૂર કલાક 5. તો 1200 કલાકો વધશે અને 1200 કલાકો ભાગ્યા 5 આપણે કરીશું એકમ દીઠ મજૂર કલાક. તો વસ્તુ એ માટે કેટલા એકમો આવશે? તો વસ્તુ એ માટે 240 એકમો આપણે ધ્યાનમાં લેવાના આવશે. તો અહીં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, દરેક વખતે જ્યારે પણ સૌપ્રથમ તમે આ રીતની ગણતરી કરતા હશો ત્યારે સૌથી પહેલાં ત્રણ વસ્તુના તો કલાકો લખી દેવાના તમારે. ત્યાર પછી જે લાસ્ટમાં ચોથી વસ્તુ હોય તેનો હંમેશા ટોટલ વધતો હશે આની કરતાં. જે આપણને કલાકો આપ્યા હશે 21,000 તેની કરતાં તેના કલાકો વધી જશે, એટલે કે 1500 એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ મજૂર કલાક 5. તો તેને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને આ ચારેનો સરવાળો કરશું તો આની કરતાં તેનો સરવાળો વધી જશે. તો માટે આપણે
જે લાસ્ટ વસ્તુ હોય તેનો પૂરેપૂરા એકમો ધ્યાનમાં લેવાના નહીં, પરંતુ તે પહેલાં આનો ટોટલ કરવાનો 21,000 અને તેમાંથી આ ત્રણેય વસ્તુને બાદ કરવાના. ત્યાર પછી જેટલા કલાક આપણને પ્રાપ્ત થાય તેને એકમ દીઠ કલાક વડે ભાગવાના. તો વસ્તુ એ માટે જે એકમ દીઠ મજૂર કલાક હોય 5, તો તેની સાથે આપણે ભાગીએ. ત્યાર પછી આપણને જેટલા એકમો મળે તેટલા એકમો ધ્યાનમાં લેવાના. તો વસ્તુ એ માટે આવશે 240 એકમો. આટલી ગણતરી કર્યા પછી આપણે વસ્તુ એચનું ડિવિઝન આઈમાં ફેરબદલી કરવાની છે. તો તે માટે આપણને કીધેલું છે કે આવશ્યક કલાકો કેટલી જરૂર પડશે. તો જો વસ્તુ એચનું ડિવિઝન આઈમાં ફેરબદલી થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ તે માટે આપણે જોઈએ તો મહત્તમ આવશ્યક જથ્થો કેટલા એકમોની જરૂર પડશે? 2000 એકમોનો. તો તેની આપણે ગણતરી કરીશું. તો વસ્તુ એચનું ડિવિઝન આઈમાં ફેરબદલી એટલે કે પ્રોડક્ટ એચ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ડિવિઝન આઈ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આવશ્યક કલાકો એટલે કે કેટલા કલાકોની જરૂર પડશે તેની ગણતરી કરવાની. તો આપણને અહીં દાખલામાં સૂચના આપેલી છે કે મહત્તમ 2000 એકમોની જરૂર પડશે. તો તેના આધારે આપણે કલાકોની ગણતરી કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું કે વસ્તુ એચ માટેના આવશ્યક કલાકો. તો આવશ્યક કલાકો આપણને કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે? તો આપણને આવશ્યક એકમો આપેલા છે. આવશ્યક એકમો કેટલા? 2000. તો આવશ્યક એકમો 2000 અને આપણે કઈ વસ્તુનું આઈમાં ડિવિઝન કરવાનું? તો વસ્તુ એચનું આપણે ડિવિઝન આઈમાં ફેરબદલી કરવાનું. તો વસ્તુ એચ માટે એકમ દીઠ મજૂર કલાક કેટલા? તો વસ્તુ એચ માટે એકમ દીઠ મજૂર કલાક 3, એટલે કે 2000 એકમો ગુણ્યા 3 કલાક. તો આપણે 6000 કલાકની જરૂર પડશે. એટલે કે વસ્તુ એચનું ડિવિઝન આઈમાં ફેરબદલી કરવા માટે આપણે આવશ્યક કલાકો 6000 છે. તો હવે 6000 કલાકો મેળવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં વસ્તુ ઈનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું. એટલે કે સૌથી પહેલાં જે વસ્તુ ઈના એકમો છે 240, એટલે કે સૌથી પહેલાં વસ્તુ ઈનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું. તો તેમાંથી આપણને કેટલા કલાકો પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણે તેની ગણતરી કરીશું. તો વસ્તુ ઈ માટે આપણે જોઈએ તો અહીં આપણે કેટલા એકમો આવશે? તો 240 એકમો. તો 240 એકમો વસ્તુ ઈના કેટલા એકમો? 240 એકમો આવશે. અને એકમ દીઠ કલાક કેટલા આવશે? મજૂર કલાક. તો એકમ દીઠ મજૂર કલાક આવશે 5. એકમ દીઠ મજૂર કલાક આવશે 5. તો 240 એકમો અને 5 કલાક એટલે કે કેટલા આવશે? 1200 કલાકો. અહીં જે છે તે જ આવશે. એટલે કે 240 એકમ અને 5 કલાક. એટલે વસ્તુ ઈનું ઉત્પાદન બંધ કરશું તો આપણને 6000 માંથી કેટલા કલાકો પ્રાપ્ત થાય છે? 1200 કલાકો. તો હવે આપણે હજી 6000 - 1200 કરશું તો હજી કેટલા કલાકોની જરૂર પડશે? આપણે 4800. તો 4800 કલાકો આપણે કઈ રીતે મેળવીશું? તો 4800 કલાકો મેળવવા માટે આપણે હવે વસ્તુ એફનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે એનું ઉત્પાદન બંધ કર્યું, ત્યાર પછી હવે વસ્તુ એફનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું. તો વસ્તુ એફનું ઉત્પાદન બંધ તો 4800 કલાક અને વસ્તુ એફનું આપણે ઉત્પાદન બંધ કરવાનું છે. તો વસ્તુ એફનું આપણે જોઈએ એકમ દીઠ મજૂર કલાક કેટલા આવશે? 8. તો વસ્તુ એફનો એકમ દીઠ મજૂર કલાક 8 આવશે. તો આપણે ગણતરી કરવાની કેલ્ક્યુલેટરમાં કે 4800 ભાગ્યા એકમ દીઠ કલાક કેટલા? 8. તો આપણે કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન બંધ કરવું પડશે? 600 એકમોનું. તો વસ્તુ એફમાંથી આપણે 600 એકમનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું. તો 600 એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ કલાક કેટલા? 8. તો આપણને 4800 કલાકો મળી જશે. તો આ રીતે આપણે વસ્તુ ઈ અને વસ્તુ એફનું એક ઉત્પાદન બંધ કરીશું 240 એકમો અને 600 એકમોનું. તો આપણને કુલ કલાકો 6000 પ્રાપ્ત થશે. તો આ રીતે આપણે 6000 કલાકો મેળવવાના. ત્યાર પછી એટલી ગણતરી કર્યા પછી આપણે વસ્તુ એચ માટે ફેરબદલી કિંમતની ગણતરી કરવાની. તો વસ્તુ એચ માટે ફેરબદલી કિંમતની ગણતરી કરવાની થશે. તો તે માટે સૌથી પહેલાં આપણે વસ્તુ એચની ચલિત પડતરને ધ્યાનમાં લઈશું, એટલે કે વેરિયેબલ કોસ્ટ. તો વસ્તુ એચની ચલિત પડતર, તો આની ગણતરી કઈ રીતે કરવાની? તો આપણે મહત્તમ આવશ્યક કેટલા એકમોની જરૂર પડશે? 2000. તો 2000 એકમો અને એકમ દીઠ ચલિત પડતર. તો ચલિત પડતર આપણે જોઈએ વસ્તુ એચ માટેની. તો વસ્તુ એચ માટેની એકમ દીઠ ચલિત પડતર વસ્તુ એચ માટે કેટલી? 80. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું એકમ દીઠ 80 રૂપિયા. તો 2000 એકમો અને 80 રૂપિયા ચલિત પડતર. તો આપણને કેટલી મળશે રકમ? 1,60,000. તેવી જ રીતે વસ્તુ ઈ માટે આપણે ગુમાવેલો ફાળો પ્લસ કરીશું, એટલે કે એચની ચલિત પડતર પ્લસ વસ્તુ ઈનો ગુમાવેલો ફાળો. તો વસ્તુ ઈનો ગુમાવેલો ફાળો કઈ રીતે આપણને મળશે? તો આપણે 6000 કલાકો મેળવવા માટે વસ્તુ ઈના કેટલા એકમો બંધ કર્યા? તો 240 એકમો બંધ કર્યા. અને તેવી જ રીતે વસ્તુ એફના કેટલા એકમો આપણે બંધ કર્યા? તો 600 એકમો.
તો તે બંનેને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો વસ્તુ ઈનો ગુમાવેલો ફાળો અને વસ્તુ એફનો ગુમાવેલો ફાળો. તો વસ્તુ ઈના કેટલા એકમો આપણે બંધ કર્યા? 240 અને વસ્તુ એફના 600 એકમો. તો તે બંનેને ધ્યાનમાં લઈશું. તો વસ્તુ ઈ માટેનો ગુમાવેલો ફાળો અને વસ્તુ એફ માટેનો ગુમાવેલો ફાળો. તો ફાળો છે તો માટે અહીં આપણે એકમ દીઠ ફાળાને ધ્યાનમાં લઈશું. તો એકમ દીઠ ફાળો આપણે જોઈએ વસ્તુ ઈ અને વસ્તુ એફ માટેનો. તો વસ્તુ ઈ માટે એકમ દીઠ ફાળો આપણે જોઈએ તો એકમ દીઠ ફાળો આવશે 15 રૂપિયા અને વસ્તુ એફ માટે આવશે એકમ દીઠ ફાળો 40 રૂપિયા. તો તેને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો એકમ દીઠ ફાળો 15 રૂપિયા વસ્તુ ઈ માટે અને વસ્તુ એફ માટે 40 રૂપિયા. ત્યાર પછી 240 એકમ અને 15 રૂપિયા એકમ દીઠ ફાળો તો 3600 આવશે. ત્યાર પછી વસ્તુ એફ માટે જોઈએ ગુમાવેલો ફાળો તો 600 એકમ અને 40 રૂપિયા એકમ દીઠ ફાળો તો 24000 આવશે. તો ત્યાર પછી આ ત્રણેયનો આપણે ટોટલ કરીશું એટલે કે 1,60,000 પ્લસ 3600 પ્લસ 24000 તો આપણને મળશે 1,27,600. તો આ થશે કુલ ફેરબદલી કિંમત અથવા તો કુલ ફેરબદલી મૂલ્ય. તો કુલ ફેરબદલી મૂલ્યની ગણતરી કર્યા પછી આપણે એકમ દીઠ ફેરબદલી કિંમતની ગણતરી કરવાની. આ આપણને કેટલી કુલ ફેરબદલી મૂલ્ય મળ્યું, આપણે એકમ દીઠ ફેરબદલી મૂલ્યની ગણતરી કરવાની છે. તો એકમ દીઠ ફેરબદલી મૂલ્ય અથવા તો એકમ દીઠ ફેરબદલી કિંમતની ગણતરી એટલે કે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ પર યુનિટ. તો તેની ગણતરી કરવા માટે કુલ ફેરબદલી કિંમત છેદમાં આવશ્યક એકમો. તો કુલ ફેરબદલી કિંમત આપણને કેટલી પ્રાપ્ત થઈ? તો કુલ ફેરબદલી કિંમત 1,37,600. તો તે ધ્યાનમાં લઈશું 1,37,600 છેદમાં આવશ્યક એકમો. તો આવશ્યક એકમો એટલે કે આવશ્યક એકમો કેટલા છે? 2000. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 2000. તો આપણને મળશે એકમ દીઠ ફેરબદલી કિંમત 93.80. તો આ થશે જ્યારે 21,000 મજૂર કલાક પ્રાપ્ત હોય ત્યારે વસ્તુ એચની ફેરબદલી કિંમત આવશે 93.80 રૂપિયા. તેવી જ રીતે હવે આપણે 29,000 મજૂર કલાક પ્રાપ્ત હોય ત્યારે એચની ફેરબદલી કિંમત નક્કી કરવાની થશે. તો આપણે બીજો પોઈન્ટની ગણતરી આવશે કે 29,000 મજૂર કલાક પ્રાપ્ત હોય ત્યારે ફેરબદલી કિંમતની ગણતરી. તો 29,000 મજૂર કલાકો માટે આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં જે રીતે આપણે 21,000 મજૂર કલાકો માટે ગણતરી કરી તેવી જ રીતે આમાં ગણતરી કરવાની. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે ફાળા અનુસાર ક્રમ આપ્યા 1 2 3 4 ચારેય વસ્તુને તો તે પ્રમાણે આપણે ક્રમ લખી દઈશું. તો આપણે ફાળા અનુસાર ક્રમ લખી દઈશું. તો પ્રથમ ક્રમ આવશે વસ્તુ એચનો, બીજો ક્રમ આવશે વસ્તુ જીનો, ત્રીજો ક્રમ વસ્તુ એફ અને ચોથો ક્રમ આવશે વસ્તુ ઈનો. જેમ આપણે 21,000 મજૂર કલાકો માટે ગણતરી કરી તેવી જ રીતે આમાં ગણતરી કરવાની છે. તો વસ્તુ એચ માટે આપણે જોઈએ તો વસ્તુ એચ માટે આપણે જોઈએ તો કેટલા એકમો છે? 700 એકમો. વસ્તુ જી માટે 900 એકમો, વસ્તુ એફ માટે 1200 એકમો અને વસ્તુ ઈ માટે 1500 એકમો. તો અહીં આપણે ચારે ચાર એકમોને ધ્યાનમાં લેવાના છે. તો વસ્તુ એચ માટેના 700 એકમો, જી માટેના 900 એકમો, એફ માટેના 1200 એકમો અને ઈ માટેના 1500 એકમો. ત્યાર પછી એકમ દીઠ મજૂર કલાક. તો વસ્તુ એચ માટે 3, જી માટે 9, એફ માટે 8 અને ઈ માટે 5. તો તે એકમ દીઠ કલાકને પણ ધ્યાનમાં લઈશું. તો 700 એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ કલાક 3 એટલે કે 2100 આવશે. ત્યાર પછી વસ્તુ જી માટે 8100, વસ્તુ એફ માટે 9600 અને વસ્તુ ઈ માટે 7500. ત્યાર પછી આ ચારેને ટોટલ કરીશું તો આવશે કુલ મજૂર કલાકો 27,300. તો 27,300 કલાકો અને આપણે કેટલા કલાકો પ્રાપ્ત છે? તો જ્યારે આપણને 29,000 કલાકો પ્રાપ્ત હોય ત્યારે તો કુલ કેટલા આવશે? 29,000 કલાકો. ત્યાર પછી 29,000 કલાકોમાંથી 27,300 કલાકો બાદ કરવાના. તો કેટલા કલાકો વધશે? તો 1,700 કલાકો વધશે. તો આ આપણા ફાજલ સમય ગણાશે એટલે કે વણ વપરાયેલ કલાકો અથવા તો વણ વપરાયેલ ઉત્પાદન. તો 1,700 કલાકોનું થશે. તો ફાજલ સમય આવશે 1,700 કલાક. ત્યાર પછી વસ્તુ એચનું ડિવિઝન આમાં ફેરબદલી થઈ શકે તેમ છે પરંતુ આવશ્યક કલાકો કેટલા? 2,000 એકમો. તો તે જ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું કે વસ્તુ એચનું ડિવિઝન આમાં ફેરબદલી એટલે કે પ્રોડક્ટ એચ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ડિવિઝન આઈ. તો જેમ આપણે 21,000 કલાકો માટે જેમ ગણતરી કરી તેવી જ રીતે ગણતરી કરવાની છે. થોડોક ફેરફાર આવશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આવશ્યક કલાકો જોઈએ. તો વસ્તુ એચ માટેના આવશ્યક કલાકોની ગણતરી. તો સૌથી પહેલાં આપણે આવશ્યક એકમો કેટલા કીધેલા છે આપણને દાખલામાં? 2,000 આવશ્યક એકમો. અને કઈ વસ્તુ માટેના છે? તો વસ્તુ એચ માટે. એચનું આપણે આમાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે.
તો વસ્તુ Hના આવશ્યક એકમો 2000 અને વસ્તુ Hનું એકમ દીઠ કલાક કેટલા 3, તો 2000 એકમ અને 3 કલાક તો 6000 કલાક આવશે। ત્યાર પછી 6000 કલાક આપણે કઈ રીતે પ્રાપ્ત થશે, તો વસ્તુ Hનું ડિવિઝન આમાં ફેરબદલી કરવું હોય તો 6000 કલાકોની જરૂર પડશે। તો તે માટે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો ફાજલ સમય એટલે કે વણ વપરાયેલ કલાકો આપણી પાસે કેટલા પડ્યા, તો વણ વપરાયેલા કલાકો આપણી પાસે 1700 કલાકો પડ્યા છે। એટલે કે વણ વપરાયેલ એટલે કે જે કલાકનો આપણે વણ વપરાયેલ સમય આપણી પાસે કેટલો 1700 કલાકોનો છે, તો તેને ધ્યાનમાં લઈશું। સૌથી પહેલાં તે ધ્યાનમાં લઈશું, ત્યાર પછી 6000 કલાકોની જરૂર છે અને આપણને ફાજલ સમય કેટલો 1700 કલાકોનો, તો 6000 કલાકો માઇનસ 1700 એટલે હજી આપણે કેટલા કલાકોની જરૂર પડશે 4300। તો આ કલાકો આપણે શેમાંથી મેળવશું, તો આપણે વસ્તુ ઈનું ઉત્પાદન બંધ કરી અને તેમાંથી આપણે મેળવીશું। તો વસ્તુ ઈનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું તો વસ્તુ ઈ માટે આપણે જોઈએ કેટલા કલાકો છે આપણી પાસે, તો વસ્તુ ઈ માટે જોઈએ 1500 કલાકો છે। તો આપણે 1500 કલાકો પૂરેપૂરા બંધ કરવાના નથી, પરંતુ આપણે માત્ર 4300 કલાકોની જરૂર છે। તો કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન બંધ કરશું તો આપણને 4300 કલાકો મળશે। તો તે માટે હમણાં જેમ આપણે ગણતરી કરી તેવી જ રીતે ગણતરી કરવાની। તો 4300 કલાકોની જરૂર છે અને વસ્તુ ઈ માટે આપણે જોઈએ તો એકમ દીઠ કલાક કેટલા છે, તો વસ્તુ ઈ માટે એકમ દીઠ કલાક 5, એટલે કે 4300 કલાકો ભાગ્યા 5 એકમ દીઠ કલાક, તો આપણે 860 એકમોનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું 1500માંથી, તો આપણને 4300 કલાકો મળશે। તો વસ્તુ ઈનું ઉત્પાદન બંધ કરીશું 860 એકમોનું, તો 860 એકમ ગુણ્યા 5 કલાક, તો 4300 કલાકો આપણને મળશે। તો આ રીતે કુલ આવશ્યક કલાકો 6000 આપણને મળશે। ત્યાર પછી આપણે વસ્તુ H માટે ફેરબદલી કિંમતની ગણતરી કરીશું, જે રીતે આપણે અગાઉ ગણતરી કરી તે જ રીતે। તો સૌથી પહેલાં વસ્તુ Hની ચલિત પડતરને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું। તો વસ્તુ Hની ચલિત પડતર, તો તે માટેની ગણતરી કરવા માટે સૌપ્રથમ તો આપણે કેટલા આવશ્યક એકમોની જરૂર છે 2000 એકમોની, તો તે ધ્યાનમાં લઈશું 2000 એકમો અને ચલિત પડતર, તો ચલિત પડતર આપણને આપેલી છે એકમ દીઠ વસ્તુ H માટે કેટલી 80 રૂપિયા, તો કેટલા આવશે 1,60,000। ત્યાર પછી આપણે કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન બંધ કર્યું, તો વસ્તુ ઈનું કેટલા એકમોનું 860 એકમોનું, તો તે ધ્યાનમાં લઈશું। તો આપણે ચલિત પડતરમાં પ્લસ કરીશું વસ્તુ ઈનો ગુમાવેલો ફાળો, તો કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન બંધ કર્યું 860 એકમોનું, તો 860 એકમો આવશે ગુણ્યા આપણે ગુમાવેલો ફાળાની ગણતરી કરવાની છે, તો માટે અહીં એકમ દીઠ ફાળાને ધ્યાનમાં લઈશું। તો વસ્તુ ઈ માટેનો એકમ દીઠ ફાળો કેટલો આવશે, તો વસ્તુ ઈ માટેનો એકમ દીઠ ફાળો, તો એકમ દીઠ ફાળો આવશે 15 રૂપિયા, તો તે ધ્યાનમાં લઈશું। તો 15 રૂપિયા આવશે એકમ દીઠ ફાળો। ત્યાર પછી 860 એકમો ગુણ્યા 15 રૂપિયા એકમ દીઠ ફાળો એટલે કે 12900 આવશે। ત્યાર પછી આ બંનેનો ટોટલ કરીશું તો આપણને મળશે કુલ ફેરબદલી કિંમત 1,72,900, એટલે કે ટોટલ ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ। તો આ કુલ છે, તો આપણે એકમ દીઠ જોતી છે ફેરબદલી કિંમત, તો તે માટે આપણે ગણતરી કરવી પડશે। તો એકમ દીઠ ફેરબદલી કિંમત, તો કુલ ફેરબદલી કિંમત છેદમાં આવશ્યક એકમો, તો કુલ ફેરબદલી કિંમત આપણને કેટલી પ્રાપ્ત થઈ 1,72,900, તેને ધ્યાનમાં લઈશું। અને આવશ્યક એકમો, તો આવશ્યક એકમો કેટલા 2000 એકમોની જરૂર છે આવશ્યક, તો તે ધ્યાનમાં લઈશું 2000 એકમો, તો આપણને એકમ દીઠ કેટલી મળશે ફેરબદલી કિંમત 86.45। તો આ થશે જ્યારે 29,000 મજૂર કલાકો હોય પ્રાપ્ત, ત્યારે વસ્તુ Hની ફેરબદલી કિંમત કેટલી આવશે એકમ દીઠ 86.45। તો આ રીતે આ દાખલાની ગણતરી કરવાની હતી। સાવ સહેલો દાખલો છે, દરેક દાખલામાં આ જ પેટર્ન અને આ જ પદ્ધતિથી તમારે ગણતરી કરવાની આવશે। આપણે આની અગાઉ જે 2018 અને 19નું પેપર સોલ્યુશન કરાવ્યું તે તમે જોઈ લેજો, તો તમને ખ્યાલ આવી જશે। તો આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા દાખલાનું સોલ્યુશન કરાવીશું।